completed 43 years of dedicated service to our devotees. Our devotees have built the temple. Of course, with their financial support only we could do the activities, but their dedication, their love, passion for our temple is beyond what I can explain. I have been myself coming to this temple for the last 43 years. I started in 1978 and I try to be here as much as I can. But now in the last few years, since I work here, I'm here every single day. I love to be here, love to meet people, love to have darshan. It's a great experience, a divine experience. So, as a part of the Mahab, this 10 days Vaya, which is going to complete tomorrow, the cultural program for today is going to be started with Mr. Parthiban. As you know, our temple is a Shiva Vishnu temple where we worship both Shiva and we worship Vishnu. The great saints, composers who sang in praise of Shiva, they are called the Nayanmars, and about 4 years ago, they are all here now. 63 of them, Nayanmars, are here located in our temple to my left hand side. Likewise, Alvars sang in praise of Vishnu. So there were 12 of them, and one of them being Anda. So the combined total of Pasharams composed by these 12 Alvars is equal to about 4,000. That is why they are called Nalayaram Divya Prabandham. And as you know, each composition itself, each one verse itself is by Prabandham. That means we need to spend enough time to understand one. But there are 4,000 of them. It's a Magna Carta. It's an enormous amount of work, but done over a period of time. So today we are trying to understand who these Nayanmars were. Why were they so passionate about Shiva? And what did they do to promote their interest, not to promote, they didn't promote anything. How did they offer their offerings, prayers to Shiva? Through what means, through what vehicles and how? That's exactly what Mr. Parthiban is going to share with us. He is a wonderful speaker. Unfortunately, not many people understand. See, I see a lot of people coming to a temple, walk around, not even knowing what they're looking at. That doesn't serve the purpose at all. If you don't know what you're looking at, are you looking at a Chevrolet, are you looking at a Ford? A car is a car. Are you looking at a Bentley? Are you looking at a Mercedes? We need to have a little bit of time to understand those things. What does these pillars stand for? What is the Rajagopuram? Why is it so tall? And what are the other gopurams on the inside the temple? What kind of temple is this? Is our, say, Dravidian style temple or a new Nagara style temple? People should have that interest to learn and then educate the children also. You know what happened? It is just like planting a seed, not taking care of it. Don't take care of it, there will be no plant, there will be no fruits, there will be no flowers. So whatever we learn, we need to definitely pass it on to our next generation if we want the temple to continue. If the Brideshwari temple has continued for 1,000 years, it is not because the original founders, the people who started the temple are still around. No, they're long back gone. But people have continued to keep the temple alive. Let's keep our temple alive and let's give a big welcome to Mr. Parthiban so that he can start his presentation. Thank you. Welcome, Parthiban, sir. உலகம் யாவையும் தாமிழவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாகளே. பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நான்கும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன். கோலம் செய்துங்கக் கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா.
ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிரை போலும் மெயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞானக் கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றோமே. அனைவருக்கும் வணக்கம். சித்திரை மகோத்சவம் நடக்கக்கூடிய இந்த 10 தினங்களில் நிறைய விஷயங்களை இப்பொழுது அறிமுக உரையில் அவர் சொல்லியது போல நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம். அப்படி நம் கண்களுக்கு தெரியக்கூடிய சில விஷயங்களை மிக சுலபமாக கடந்து சென்று விடுகிறோம். அதில் ஒன்றுதான் 63 நாயன்மார்கள் என்று மிக அழகாக அந்த அறிமுக உரையில் நமக்கு அருளி வழங்கினார். யார் இந்த நாயன்மார்கள் என்ற கேள்வியுடன் இன்று நாம் இங்கு துவங்கி அறிமுக உரையில் சொன்னது போல அந்த நாயன்மார்கள் என்ன செய்தார்கள், எப்படி இறைவனை வணங்கினார்கள் என்று அதையும் சிறிது தொட்டு பார்த்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கால இந்த நேரத்தில் எவ்வளவு இந்த தலைப்பிற்கு நியாயம் செய்ய முடியுமோ அதை செய்து பார்ப்பதற்காக இங்கு நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சிந்திக்க ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். ஏன் நாயன்மார்கள் 100 பேர் இல்லை, 1000 பேர் இல்லை, 1,00,000 பேர் இல்லை என்ற கேள்வி நமக்குள் எழ வேண்டும். எங்கிருந்து இந்த 63 என்ற எண் வருகிறது? ஒரு முழுமையாக 108 என்று இருந்திருக்கலாம், 101 என்று இருந்திருக்கலாம், வேற ஏதாவது நமக்கு தெரிந்த 5இல் முடியக்கூடிய ஒரு எண்ணாக இருந்திருக்கலாம். எங்கிருந்து இந்த 63ஐ பிடித்தார்கள் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும். பெரிய புராணத்தில் நாயன்மார்களை பற்றி விரிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. திருத்தொண்டர் புராணம் என்று அந்த நூல் வழங்கப்படுகிறது என்பது நமக்கு தெரிந்த செய்தி. தெய்வ சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தை எழுதி வழங்குவதற்கு எந்த நூல் முதல் நூலாக இருந்திருக்க வேண்டும்? எங்கு அவருக்கு இந்த நிரல் கிடைக்கிறது? அதனை தெரிந்து கொள்ள ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை நாம் தொட்டு வர வேண்டியிருக்கிறது. இந்த நாயன்மார்களிலே ஒருவரான விரண்மிண்ட நாயன்மார் என்று ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் வாழ்வில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் இந்த 63 பெயர்கள் என்ற நிரலை, அந்த பட்டியலை நமக்கு கொடுத்து விடுகிறது. விரண்மிண்டர் இறைவனை பெரிதும் மதித்தாலும் அடியவர்களை அதற்கும் ஒரு படி மேற்சென்று மதிக்கக்கூடியவர். அப்படி வேதாசிரிய மண்டபம் என்ற திருக்கோயிலின் அந்த மண்டபத்தில் விரண்மிண்டர் இன்னும் சில அடியவர்களுடன் தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் 3000 பேர் என்ற அந்த எண்ணிக்கையில் உள்ள அந்தணர்களுடனும் சேர்ந்து அளவளாவிக் கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுதுதான் மற்றொரு நாயன்மாரான சுந்தரர் இந்த திருக்கோவிலுக்குள் வருகிறார். திருக்கோவிலுக்குள் வந்த சுந்தரர் இவர்களை பார்த்து, இந்த அடியவர்களினுடைய நான் சென்று சேர்வதற்கு இன்னும் எனக்கு அந்த தகுதி வரவில்லையோ என்பது போல் நினைத்து சிறிது அங்கிருந்து விலகி நேராக இறைவனை சென்று வணங்கி விடுகிறார். சில பேருக்கு இங்கு நம்மிடையே இருப்பவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும், 4 வழிகளாக 4 மார்க்கங்களாக அந்த இறைவனை தொட்டு வணங்கியவர்கள் என்று. புத்திர மார்க்கமாக சம்பந்தன் இறைவனை அடைந்தார், ஸ்நேக மார்க்கமாக சுந்தரர் இறைவனை அடைந்தார், தாச மார்க்கமாக திருநாவுக்கரசர் இறைவனை அடைந்தார், சன்மார்க்கமாக அந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று எப்படி சொல்லுகிறோமோ உள்ளத்தில் தான் இறைவன் உள்ளது என்பது போல அந்த மார்க்கத்தில் மாணிக்க வாசகர் இறைவனை அடைந்து கொள்ளுகிறார். அப்படி அந்த ஸ்நேக மார்க்கத்தில் சுந்தரர் அடைகிறார் என்று சொன்ன பொழுது இறைவனை தோழனாக நினைத்து நேராக சுந்தரர் சென்று விடுகிறார். வேதாசிரிய மண்டபத்தில் இப்படி இவர்கள் எல்லாம் குழுமி இருக்கின்றனர். விரண்மிண்டருக்கு கோபம் வந்து விடுகிறது. அடியவர்களை சிறிதும் அறியாமல் கண்ணெடுத்தும் பாராமல் நேராக இறைவனை சென்று அவன் வணங்குவான் என்றால், இன்றிலிருந்து சுந்தரர் வணங்கிய அந்த இறைவனை யாம் புறகு செய்கிறோம், அவரை தள்ளி வைக்கிறோம் என்ற முறைமையிலே விரண்மிண்டர் இறைவனை புறகு செய்து விடுகிறார். இதையெல்லாம் அறிந்து கொண்ட இறைவன் உள்ளே வந்து அவரை வணங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சுந்தரரிடம் சொல்லுகிறார்,
அடியவர்கள் இல்லை என்றால் நான் இல்லை, அவன் என்னை புறகு செய்கிறான். ஆதலால் உமக்கு யாம் ஒரு அடியை எடுத்து கொடுக்கிறோம். எம்மை வணங்கிய அடியவர்களில் சிறந்தவர்களை பட்டியலிட்டு திருத்தொண்டர் தொகை என்ற பதிகத்தை பாடி அருளுக என்று இந்த செயலுக்காக இறைவன் அதை கொடுக்கிறார். அப்படி அவர் கொடுத்த அந்த முதல் வரிதான், நீ யாரை மதியாமல் இங்கு வந்தாயோ, தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் என்ற அந்த கூட்டத்தினர் அங்கு இருப்பவர்களை மதியாமல் வந்தாயோ, அதனையே முதல் வரியாக எடுத்து தில்லைவாழ் அந்தணர் என்று கொண்டு இந்த 63 நிரல்படுத்தி பாடுவாயாக என்று சொன்ன அந்த திருத்தொண்டர் தொகையில் கிடைக்கக்கூடிய பெயர்கள் தான் இங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 63. அந்த பதிகத்தை இப்பொழுது சிறிது தொட்டு அது எப்படி உள்ளது என்பதை அந்த முழு பதிகத்தையே பாடிப்பார். தில்லை வாழந்தனர் தம் அடியார்க்கும் அடியேன், திருநீலகண்டத்து குயவனார் கடியேன், இல்லையே என்னாத இயற் பகைக்கும் அடியேன், இளையான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன், வெல்லுமாமிக வல்லமே பொருளு கடியேன், விரிபொழில் சூழ்குன்றையார் வீரன் மிண்டர் கடியேன், அல்லிமென் முல்லையந்தர் அமர் நீதி கடியேன், ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானு காளே, இலை மலிந்த வேல் நம்பி எரிபத்தர் கடியேன், ஏனாதிநாதன் தன்னடியார்க்கும் அடியேன், கலை மலிந்த சீர் நம்பி கண்ணப்பர் கடியேன், கடவுரில் கலையன்ற நடியார்க்கும் அடியேன், மலை மலிந்த தோள் வள்ளல் மானக்கஞ்சாரன், எஞ்சாத வாட்டாய நடியார்க்கும் அடியேன், அலை மலிந்த புனல் மங்கையானாய கடியேன், ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானு காளே, மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கும் அடியேன், முருகனுக்கும் முருத்திர பசுபதிக்கும் அடியேன், செம்மையே திருநாளை போவார்க்கும் அடியேன், திருக்குறிப்பு தொண்டர் தம் அடியார்க்கும் அடியேன், மெய்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க, வெகுண்டெழுந்த தாதை தாழ் மழுவினால் எரிந்த, அம்மையான் அடி சண்டி பெருமானு கடியேன், ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானு காளே, திருநின்ற செம்மையே செம்மையா கொண்ட, திருநாவு கரையன்ற நடியார்க்கும் அடியேன், பெருநம்பி குலச்சிறைதன் அடியார்க்கும் அடியேன், பெருமிழலை குறும்பர்க்கும் பேயார்க்கும் அடியேன், ஒரு நம்பி அப்பூதி அடியார்க்கும் அடியேன், ஒலி புனல் சுஷாத்த மங்கை நீல நக்கர் கடியேன், அருநம்பி நமிநந்தி அடியார்க்கும் அடியேன், ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானு காளே, வம்பராவரி வண்டு மனம் நார மலரும், மதுமலர் நற்கொன்றையான் அடியலார் பேனா, எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன், ஏயர்கோன் கலிகாமன் அடியார்க்கும் அடியேன், நம்பிரான் திருமூலன் அடியார்க்கும் அடியேன், நாட்டமிகு தண்டிக்கும் மூர்க்கர்க்கும் அடியேன், அம்பரான் சோமாசி மாறனுக்கும் அடியேன், ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானு காளே, வார் கொண்ட வனமுளையாலுமை பங்கன் கழலே, மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கியர்க்கும் அடியேன், சீர்கொண்ட புகழ் வள்ளல் சிறப்புலிக்கும் அடியேன், செங்காட்டம் குடிமேய சிறு தொண்டர் கடியேன், கார்கொண்ட கொடை களறிற்றறிவார்க்கும் அடியேன், கடற்காழி கணநாதன் அடியார்க்கும் அடியேன், ஆர்கொண்ட வேர்கூற்றன் கலந்தை கோனடியேன், ஆரூரன் ஆரூரில்
அம்மானு காளே பொய்யடிமையில்லாத புலவர்க்கும் அடியேன் பொழிற்கருவூர் துஞ்சிய புகழ் சோழர் கடியேன் மெய்யடியான் நரசிங்க முனையரையர் கடியேன் விரிதிரை சூழ்கடல் நாகை அதிபத்தர் கடியேன் கை தடிந்த வரிசிலையான் கலி கம்பன் கலியன் கழற் சத்தி வரிஞ்சயர் கொனடியார்க்கும் அடியேன் ஐயடிகள் காடவர் கொனடியார்க்கும் அடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானு காளே கரை கண்டன் கழலடி காப்பு கொண்டிருந்த கனம் புல்ல நம்பிக்கும் காரிக்கும் அடியேன் நிறை கொண்ட சிந்தையான் நெல்வேலி வென்ற நின்ற சீர் நெடுமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன் துறை கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றுஞ்சோதி தொன்மயிலை வாயிலான் அடியார்க்கும் அடியேன் அரை கொண்ட வேல் நம்பி முனையடுவார் கடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானு காளே கடல் சூழ் உலகெல்லாம் காக்கின்ற பெருமான் காடவர் கொண்கழற் சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன் மடல் சூழ்ந்த தார் நம்பி இட கழிக்கும் தஞ்சை மன்னவனம் செரு துணைதன் அடியார்க்கும் அடியேன் புடை சூழ்ந்த புலி அதன் மேல் அறவாட ஆடி பொன்னடிக்கே மனம் வைத்த புகழ் துணைக்கும் அடியேன் அடல் சூழ்ந்த வேல் நம்பி கோட்புலிக்கும் அடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானு காளே பக்தராய் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன் பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன் சித்தத்தை சிவன் பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன் திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன் முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் கடியேன் முழு நீரு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன் அப்பாலும் அடி சார்ந்த அடியார்க்கும் அடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானு காளே மன்னிய சீர்மறை நாவன் நின்ற ஊர் பூசல் வரிவளையாள் மாணிக்கும் நேசனுக்கும் அடியேன் தென்னவனாய் உலகாண்ட செங்கனார் கடியேன் திருநீலகண்டத்து பாணனார் கடியேன் என்னவன மரணடியே அடைந்திட்ட சடையன் இசைஞானி காதலன் திருநாவலூர் கோன் அன்னவனமாரூரன் அடிமை கேட்டுவப்பார் ஆரூரில் அம்மானு கண்பரவாரே. தில்லைவாழ் அந்தனர்த்தம் அடியார்க்கும் அடியேன் என்று ஆரம்பித்து நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம். ஒவ்வொரு வரியிலும் ஒவ்வொரு நாயன்மாரை சுட்டி காண்பித்து திருநீலகண்டத்து குயவனார் கடியேன் திருநீலகண்டன குயவனார் இல்லையே எண்ணாத இயற்பகைக்கும் அடியேன் இயற்பகை நாயனார், இப்படி ஒவ்வொரு நாயன்மாரை சொல்லி அவர் கொடுத்த அந்த பட்டியலின் வரிசையில்தான் பின்பு நம்பியாண்டார் நம்பி திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி என்று ஒரு அடியவருக்கு 4 வரிகள் என்று ஒரு அந்தாதி எழுதுகிறார். அந்த அந்தாதியை வழிநூலாகவும் இதை முதல் நூலாகவும் கொண்டு பெரிய புராணத்தில் மிகவும் விளக்கமாக ஒவ்வொரு அடியவரையும் அந்த புராணம் என்று சொல்லி அதனை எழுதி நமக்கு தெய்வ சேக்கிழார் பெரிய புராணத்தை வழங்குகிறார். இன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரம் சிறிதாக இருப்பதால் ஒவ்வொரு அடியவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் ஒரு சில தேவாரங்களை நீங்கள் தொட்டு பார்த்து இந்த நிகழ்வை நாம் நிரப்பாக நிறைவு செய்யலாம். அப்படி 4 ஒருவரான சுந்தரர் வாழ்வில் நடந்த அந்த நிகழ்வை தெரிந்து கொண்டோம். சம்பந்தர் அந்த குழந்தையாக கையில் தாளத்தை வைத்துக் கொண்டு பாடிக்கொண்டே செல்கிறார். அவர் வாழ்வில் உங்களுக்கு மிகவும் நன்றாக தெரிந்து நீரு போட்டு அந்த வெப்பு நோயை கூன் பாண்டியனுக்கு மதுரையில் போக்கிய அந்த மந்திரமாவது நீரை இங்கு இப்பொழுது சிறிதளவு சிந்தித்து சம்பந்தரையும் நாம் தொழலாம். மந்திரமாவது நீரு வானவர் மேலது நீரு சுந்தரமாவது நீரு துதிக்கப்படுவது நீரு தந்திரமாவது நீரு சமயத்தில் உள்ளது நீரு செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திரு ஆலவாயான் திருநீரே வேதத்தில் உள்ளது நீரு வெந்துயர் தீர்ப்பது நீரு
போதம் தருவது நீரு புண்மை தவிர்ப்பது நீரு ஓத தகுவது நீரு உண்மையில் உள்ளது நீரு சீத புனல் வயல் சூழ்ந்த திரு ஆலவாயான் திருநீரு முக்தி தருவது நீரு முனிவரணிவது நீரு சத்தியமாவது நீரு தக்கோர் புகழ்வது நீரு பக்தி தருவது நீரு பரவயினியது நீரு சித்தி தருவது நீரு திரு ஆலவாயான் திருநீரு காணகினியது நீரு கவினை தருவது நீரு பேணி அணிபவர்க்கெல்லாம் பெருமை கொடுப்பது நீரு மானம் தகைவது நீரு மதியை தருவது நீரு சேனந்தருவது நீரு திரு ஆலவாயான் திருநீரு பூசையினியது நீரு புண்ணியமாவது நீரு பேசையினியது நீரு பெருந்தவத்தோர்களுக்கெல்லாம் ஆசை கெடுப்பது நீரு வந்தமதாவது நீரு தேசம் புகழ்வது நீரு திரு ஆலவாயான் திருநீரு அருத்தமதாவது நீரு அவலம் அறுப்பது நீரு வருத்தம் தணிப்பது நீரு வானம் அழிப்பது நீரு பொருத்தமதாவது நீரு புண்ணியர் பூசும் வெந்நீரு திருத்தகு மாளிகை சூழ்ந்த திரு ஆலவாயான் திருநீரு எயிலது வட்டது நீரு விருமைக்கும் உள்ளது நீரு பயிலப்படுவது நீரு பாக்கியமாவது நீரு துயிலை தடுப்பது நீரு சுத்தமதாவது நீரு அயிலை பொலிதரு சூழதாலவாயான் திருநீரு ராவணன் மேலது நீரு எண்ண தகுவது நீரு பராவணமாவது நீரு பாவமறுப்பது நீரு தராவணமாவது நீரு தத்துவமாவது நீரு அராவணம் குந்திருமேனி ஆலவாயான் திருநீரு மாலொடு அயனறியாத வண்ணமும் உள்ளது நீரு மேலுரை தேவர்கள் தங்கள் மெய்யது வெண்பொடி நீரு ஏல உடம்பிடர் தீர்க்கும் இன்பம் தருவது நீரு ஆலமதுண்டமிடற்றம் ஆலவாயான் திருநீரு குண்டிகை கையர்களோடு சாகிய கூட்டமும் கூட கண்டிகை பிப்பது நீரு கருதையினியது நீரு எண்டிசைப்பட்ட பொருளார் ஏத்தும் தகையது நீரு அண்டத்தவர் பணிந்தேத்தும் ஆலவாயான் திருநீரு ஆற்றலடல் விடையேறும் ஆலவாயான் திருநீற்றை போற்றி புகழி நீலாவும் பூசுரன் ஞான சம்பந்தன் தேற்றி தென்னுடலுற்ற தீபினியாயின தீர சாற்றிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவர் நல்லவர் தாமே. இப்படி அவர் அந்த மந்திரமாவது நீரை பாடி நீரு போட்டு ஞான சம்பந்தர் செய்த பல அற்புதங்களில் கூன்பாண்டியனுக்கு வந்த வெப்பு நோயை நீக்குகிறார். அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திருநாவுக்கரசரில் ஒரே ஒரு தேவாரத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால், திருநாவுக்கரசர் ஐயனை பார்ப்பதற்காக அங்கு வட மாநிலத்தெல்லாம் சென்று கையிலைக்கு சென்று விடுகிறார். அவரால் எழுந்து கூட நிற்க முடியவில்லை. சிவபெருமான் சொல்லுகிறார், நீங்கள் இந்த மானசரோவரில் மூழ்கி எழுங்கள், என்னை காணலாம் என்று சொல்லுகிறார். அப்படி ஒரு வயதானவர் சிவபெருமான் அந்த ரூபத்தில் வந்து திருநாவுக்கரசருக்கு சொல்லியும் பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய வட மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மானசரோவரில் மூழ்குகிறார். அப்பர் இங்கு திருவையாற்று குளத்தில் இருந்து எழுந்திருக்கிறார். அப்பொழுதுதான் அவருக்கு அந்த தாற்பயம் புரிகிறது. தான் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தான் காணக்கூடிய விடயங்களிலே சிவனை காணலாம், அதற்காக கையிலை செல்ல வேண்டியது இல்லை என்று கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் என்று அங்கு வரக்கூடிய ஜோடி ஜோடியாக வரக்கூடிய சேவலும் அந்த கோழியும் இள நாகவும் ஏறுவும் என்று என்ன மிருகங்கள் எல்லாம் ஜோடியாக வருகிறதோ அதையெல்லாம் ஐயனும் விட ஏறிய அந்த பார்வதியுமாகவே நினைத்து கொள்ளுகிறார். அப்படி அவர் பாடிய அந்த தேவாரத்தில் 2 பதிகங்களை மட்டும் இங்கு நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம். மாதர் பிறை கண்ணியானை மலையான் மகளோடும் பாடி மாதர் பிறை கண்ணியானை
மகளோடும் பாடி போதொடும் நீர் சுமந்தேத்தி புகுவாரவர் பின் புகுவேன் யாதும் சுவடு படாமல் ஐயாரடைகின்ற போது காதன் மட பிடியோடும் களிறு வருவன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் போழிளங்கண்ணியினானை பூந்துகிலாளொடும் பாடி வாழியம் போற்றி என்றே தீ வட்டமிட்டாடா வருவேன் ஆழிவலவனின்றேத்தும் ஐயாரடைகின்ற போது கோழி பெடையொடுங்கூடி குளிர்ந்து வருவன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் கண்டறியாதன கண்டேன் கண்டறியாதன கண்டேன். நாம் கண்டறியாதனவை எவ்வளவோ இருக்கின்றது. இன்று கண்டறியாத ஒரு கொடுமையான நோயினில் இருக்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு குளிர் ஜுரம் கொடிமாட செங்குன்றூர் என்ற ஊரில் இன்றைய திருச்செங்கோட்டில் வந்திருந்த பொழுது ஞான சம்பந்தன் திருநீலகண்டத்து மீது ஆணை, இந்த குளிர் ஜுரம் என்னுடைய அடியவர்களை விட்டு நீங்குக என்று திருநீலகண்டம் பாடி முடித்த பின்பு அந்த குளிர் ஜுரம் நீங்குகிறது. இன்றைய சூழ்நிலையில் இன்றைய இந்த சிந்தனையில் அந்த திருநீலகண்ட பதிகத்தில் ஒரு சில பதிகங்களை, அந்த ஒரு சில பத்திகளை பாடி இந்த சிந்தனையை இங்கு அழகுற நிறைவு செய்வோம். இன்று வரைக்கும் இன்று சேர்ந்து இதனை என்னுடனே சேர்ந்து சிந்தித்தவர்களுக்கும் இதனை பின்பு நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கும் அத்தனை நன்மைகளும் அன்று சேரட்டும் என்பதை வேண்டிக் கொண்டு அந்த திருநீலகண்ட பதிகம். அவ்வினை கிவ்வினை யாம் என்று சொல்லும் அத்தறிவீர். அவ்வினை கிவ்வினை யாம் என்று சொல்லும் அத்தறிவீர். உய்வினை நாடாதிருப்பதும் உந்தமக்கூணமன்றோ. கைவினை செய்தெம்பிரான் கழல் போற்றுதும் நாமடியோம். செய்வினை வந்தெமை தீண்ட பெறா திருநீலகண்டம். அவ்வினை கிவ்வினை யாம் என்று சொல்லும் அத்தறிவீர். உய்வினை நாடாதிருப்பதும் உந்தமக்கூணமன்றோ. கைவினை செய்தெம்பிரான் கழல் போற்றுதும் நாமடியோம். செய்வினை வந்தெமை தீண்ட பெறா திருநீலகண்டம். நீலகண்டம் திருநீலகண்டம். நீலகண்டம் திருநீலகண்டம். நீலகண்டம். பிறந்த பிறவியில் பேணியம் செல்வன் கழல் அடைவான். இறந்த பிறவி உண்டாகில் இமயவர் கோனடி கண். திறம்பயில் ஞான சம்பந்தன் செந்தாமிழ் பத்தும் வல்லார். நிறைந்த உலகினில் வானவர் கோனோடும் கூடுவரே. நீலகண்டம் திருநீலகண்டம். நீலகண்டம் திருநீலகண்டம். நீலகண்டம். திருச்சிற்றம்பலம். நம பார்வதி பதையே. ஹர ஹர மகாதேவா. தென்னாட்டுடைய சிவனே போற்றி. எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி.
வாய்ப்பு தந்த கோவில் நிர்வாகத்திற்கும் இதுவரைக்கும் இருந்து என்னுடனே சிந்தித்தவர்களுக்கும் மீண்டும் முறை மனமார்ந்த நன்றிகளும் இறைவனுடைய சிந்தனை நீண்டு நம்முடன் இருக்கட்டும் என்ற அந்த வேண்டுதலுடன் விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். திரு பார்த்திபன் அவருக்கு ரொம்ப வணக்கம். Sorry, we had cut short the program because we were running late. It's always like I said, music and dance always gets attention. But when we want to know about the history or the legacy, we think that we don't have time for that. I think we need to change that and make time for that. Because these people have dedicated their life and we can't even give 1 hour of our own time once in a lifetime. That's too sad. I don't know if the Nayanmar's life histories have been made any movies. I do not know, I have not seen. But I have seen one, Kannappa Nayanar. Almost 60 years ago, there was a movie in Kannada called Bedara Kannappa. I can still remember that, where the Nayanmar, Kannappa Nayanar, gave both his eyes to Shiva. What was happening at the time, because this Nayanmar was belonging to a hunter's clan, so the others thought, he has no right to worship Shiva. Shiva disproved it and said Shiva will accept anybody as his devotee if you have the devotion and the dedication for him. Thank you very much again. And let's move on to the next item of the program. I don't know if Varsha Vasu is here. So she's not here. So I'm going to invite Shamukta, Somalingam, Sandil Kumar. She's going to sing, she's going to perform an vocal classical music. Here is Shamukta. Welcome. Following her will be the Tatham School of Dance, a colorful dance by 3 students of the Tatham School. So dancers, please be ready.